So as per schedule, we want to inaugurate it through the recitation of Holy Quran. I want to come here Mr. Mahmoud Hassan for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. Hasan. We want to show our noble gratitude to all of the members of other religions. So due to lack of time, we cannot honor, but here may be Hindus, Buddhists, and Christians, might be. So we want to pay respect to all of the religious people. Now, as per schedule, as you know, all of you have the annual report, and here in page number 6, there are 4 scheduled agendas. So we have to go through these 4 agendas subsequently. And first of all, the confirmation of the minutes of the last AGM held on 14 November 2019. In that very AGM, our beloved President Sir was present here in this institution, in this hall. But in this year 2020, we lost him. Without him, without his very bright presence, we are here, our 4 council members. So I hereby place, this is already lying with you, our our minutes of the last AGM held on 14 November. So I want to draw attention, one of you, to propose to approve this AGM. Any of you propose? ফয়েজ আহমেদ, আমার আইডি নম্বর হচ্ছে 0898। আমি চলতি এনুয়াল এজিএম এর এজেন্ডা নম্বর 1 প্রপোজ করছি। Okay. না, এটা আসলে আমরা করছি, পাস করাই যায়। কিন্তু আমার কিছু একটা জিনিস মনে হলো যে 4 নম্বরে আমরা যে প্রভিশনটা এখানে রেখেছি, অডিটর রেমুনারেশন 20,000 টাকা, এখানে প্রস্তাব আর অ্যাকাউন্টস এখানে 20,000 টাকা প্রভিশন আছে। এটা কি ঠিক করে নেয় 10,000 আছে, এখানে আছে 20,000। এই অ্যাকাউন্টসে 10,000 আর এটা কি গত বছর দেওয়া নেই? গত বছরটা আরেকটু 2 বছরের মিলে মনে হয়। হ্যাঁ, ওইটাই হবে। আমি 2 বছর মিলে। আর স্যার তো আমাদের লোক, এই জন্য টাকা পয়সার জন্য চিন্তা করে। আমার তাই মনে হলো যে 10 তো স্যার আর পার্টনার আসছে, এজন্য ওদের ভাগিয়ে দেবে। ওই যে So what points raised by our honorable member, this is, I think this is already transparently understood by you. So keeping everything okay, we may approve it as per your proposal, acceptance. Okay? So hereby let Kashan please make a note of both of them. Who is proposed and who is. নাম্বারটা মেম্বারশিপ নাম্বারটা 264। Thank you. Let me proceed for the next agenda, that is audit report presentation. Sorry, annual report presentation. So you may find it, the annual report from beginning till to the audit report, that is thirdly, along with the different photographs of different important arrangement conducted by RCGAB. Here are some photographs, but I want to mention that in the last photographs, that is page 38, all these are lying with our annual report. So if any of you may propose to accept the annual report. Yes. HM Nuruddin Mia, our ID Mr. number Nuruddin Mia, 0896 0896. 0896. আমি এজেন্ডা নাম্বার 2 টু রিসিভ অ্যান্ড অ্যাডপ্ট দ্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্য কাউন্সিল। তো এজেন্ডাটি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করছি। Thank you. And next.
99. I am approving, want to approve them from the board minors, and the minors will be approved from with all the other recitation of the members, and hereby requesting the honorable members to approve the board. Thank you. Okay, as per proposal and as per recommendation of our honorable members, so we can, our council can approve this second agenda, that is annual report, that presented to AGM, to our distinguished members. The next agenda was audit report presentation. An audit report, we find it from page 41. Which is having line with me. 41 to last one, that is 55. And I want to draw attention of our honorable member, Mr. Honorable Mr. Monwar Hussain, FCA. Where it says we want to draw your attention on our audit report. গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। বাংলায় বলি, কারণ বাংলা হলো এমন জিনিস যে মন থেকে বলা যায়, ওই যে আপনি যদি যে ভাষায় বলি আসলে ইয়া হয় না। তো প্রথমে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, এবং আমরা সৌভাগ্যবান যে আজকে আমরা একসাথে মিলিত হতে পেরেছি এই কোভিডের ভিতরে। আমরা এজিএম এ সম্মিলিত হয়েছি, আমরা প্রফেশনাল সবাই। তবে আমরা বিশ্বাস যে আমরা যে এখন যে কাজগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে এবং জুমের মাধ্যমে আমাদের এডুকেশন চলা হচ্ছে, শুরু হয়েছে, তো সেইগুলি যদি আমরা ওভারঅল যদি সঠিকভাবে করতে পারি, তাহলে আমরা দেখব যে আগামী বছরের সেই অ্যাকাউন্টসটা আমরা পজিটিভে চলে আসবে, এবং এই বলে আমরা বিশ্বাস করাতে পারি সবাইকে যে আমরা যারা এখানে কাজ করতেছি, আমাদের যদি সুযোগ আমাদের থাকে, তার উপরালা যদি সহায় থাকেন, অবশ্যই সেটা পজিটিভে আসবে। এবং পাশাপাশি দেখি আমরা যদি স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশনটা যদি দেখি, সেটাও গত বছর চেয়ে এবছর যে ডিফারেন্সটা, সেই ডিফারেন্সটাই কিন্তু আসলে এখানে আমাদের স্টেটমেন্ট অফ ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে ওই ডিফারেন্সটাই কিন্তু এখানে রিফ্লেক্ট করছে। তো আমাদের সর্বশেষ টোটাল ফান্ড লাইবিলিটি আছে 60,84,118 টাকা, আর এখানে আমাদের টোটাল অ্যাসেট বলতে সেটাই বোঝাচ্ছে। আমরা আশা করি আপনারা, আমরা সবাই প্রফেশনাল, আমরা জিনিসগুলো অনুধাবন করতে পারি এবং বুঝি। তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, অথবা আমাদের যদি আপনাদের কোনো সাজেশন থাকে, সেই সাজেশনটা, কারণ এক একজনের মাথা, আমরা এক একটা মানুষ হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল, যার যার এক একজনের ক্যাপাসিটি এক এক রকম। আপনারা যদি কোনো ধরনের পজিটিভ চিন্তা থাকে, আমাদেরকে যদি অবহিত করেন, আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী সেগুলি ইনকর্পোরেট করে গুছিয়ে, আমরা যেহেতু সবাই এখানে আমরা একসাথে কাজ করবো ইনশাল্লাহ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, এবং আপনাদের যদি কোনো কোয়েরি থাকে সেটার উত্তর আমরা দিব। এবং আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা এখানে, আমার মনে হয় আপনি কন্ট্যাক্ট করেন। থ্যাংক ইউ স্যার। So, as I mentioned you, for first to proceed, now subsequently we come to our President, Honorable President, Mr. Joel Kayum, for consideration and approval of the annual report of the Council and Auditor's Report 2020. Mr. Joel Kayum, please. I'm absolutely sorry. So as we propose a recommendation, and that part is missing unintentionally. So one of you please propose whether the audit report as it defined precisely. So one of you may propose, and here is Mr. Joseph Ahmed, payroll number 197. There will be no other question on the report of the Council of the Assistant of the RCD will be annual will be proposed. Membership number.
Membership number? Pillar number 197. Any of you can recommend? I am Ashok Chaudhary. Membership number হচ্ছে 0914. I accept this. We accept this proposal. 0914. And now, as per your proposal and recommendation, the council hereby acknowledge the annual report and audit report as well as the minutes of our last minutes last AGM, 14 November 2019. So all of these three key documents is hereby officially placed to you, and it is proposed and recommended, and then subsequently this is come to us, our council. Now the schedule, our president, please come here. Auditor appointment, the fourth one. Also, auditors. As you know that Mr. Moti, our closer one, he has prepared this, but other than this, as a democratic process, we have some proposal lying with us with so many audit company. Audit firm, yes, There are few proposals. I will mention the name of the very auditors. প্রপোজাল দেখা আমার সাজেশন যেহেতু মতিন বাই করতেছে ডেভেলপ হওয়া উচিত। সামনে দিকে আমাদের একটা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টস তো আমার মনে হয় এখানে অনেক ডেভেলপমেন্টের সুযোগ আছে। যেমন আমাদের এখানে ডিসক্লোজার খুবই কম দেওয়া, যে আমরা সাজেশন করতে পারি আমরা ডিসক্লোজারে বিশেষ করে এবার কোভিড-19 এর ডিসক্লোজার এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি। সো এই কোনো ডিসক্লোজারগুলো থাকলে আমাদের যেহেতু একটা প্রফেশনাল বডি, আমাদের অ্যাকাউন্টসটা দেখবে সবাই, তো এইগুলো ডিসক্লোজারটা বেশি থাকা উচিত। Here are four different audit firms they have officially proposed to us. First one is Mayfield Hawk and Company. Probably you know the name of that very firm. Mr. Asan Monjur and Company, Chartered Accountant. Then Muhammad Atakorim and Com, Chartered Accountant. And Mr. and the firm name is Mustafa Shajjad Hassan, Chartered Accountant. Here are four other than Emoti. So now the floor is here to propose someone, and he is proposing, but if there is a name proposed by you. Oh, okay, let me officially go from the last one. Mr. Mustafa Sajjad, he officially proposed 20,000 taka for audit affairs. Then Muhammad Atakori, 25,000. Asan Monjur and Com, 30,000. And Mayfield Hawk and Com, 40,000. So 20, 25, 30 and 40. And we hereby provide Mr. Emoti very insignificant amount. What is the amount total? 10,000. So yes, we have to. Myself, Mohammed Yunus Sharif, Initially, pillar number 192. yeah. I propose Nothing and Firm company because their remuneration must low as we are suffering. The institute has financial condition also well. So I request this house to appoint Abdul Nothing and Company for the next time. Thank you very much. So is it okay, if it is okay with you, we are hereby eagerly waiting someone to recommend. স্যারেরা আরো দুই চারটা কথা বলেন অডিট And নিয়ে you mentioned that, but is there any particular name proposing? As because formally through AGM, the farm name as well as the proposed fund, proposed amount is very much crucial. As because farm might be quite noted one, but if they are, I know, if the noted farm, certainly they will demand more amount. If they go to Rahman and Hawk, certainly it's a given question, but they may raise 2 lakhs taka. So we are not, that is not affordable for us right this moment. As Mr. Mohan. অডিটর তো কন্টিনিউয়াস একটা ফান্ড, আমার মনে হয় একটু মাঝে মাঝে আমাদের চেঞ্জ থাকে। Sure, we do agree, but yeah, please. এবং রিসেন্টলি বাংলাদেশ ব্যাংকের যেই লিস্ট অফ অডিটর সার্কুলার হয়েছে, এটাকেও কনসিডার করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়া উচিত।
Yeah, we have discussed the issue our last Zoom meeting. We are concerned about this. Okay, next financial year things are all right with us. Certainly we will think about this. Yeah, please. আমি ওই বডি ফার্মে মানে এটা জাস্ট আমার একটা প্রপোজাল হ্যাঁ, sure. যেটা আমি চারজনের নাম দিয়েছি তো এখানে তো রিজন অনেক কোম্পানি আছে Sure. আজকে এটা আপনারা সবাই মিলে যেটা সিদ্ধান্ত নেই আমরা কি অডিটিটা কি আরো মানে অন্য কোনো ফার্মকে বা ভালো যেটা সবাই মিলে করে দেওয়া যায় মানে প্রতিদিন পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ দিয়ে যাচ্ছি টাকা যদিও ওনার এটা কম কিন্তু ইট ডাজন্ট ম্যাটার মানে মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে একটা ভালো একটা অডিট হওয়া বা একটা রিপোর্ট এটা করা ওটা একটা এখনকার যুগে মানে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা Yeah. অডিটর এবং চেঞ্জ করা উচিত আমি মনে করি স্যার ওই সম্মান রেখে বলতেছি কিন্তু স্যার তো অনেক বছর ধরে আসছে তো আমরা তো আরো ভালো ভালোই পাচ্ছি এটা হয়তো নেগোসিয়েশনও করা যেতে পারে হয়তো যে 20 চাইছে আমরা যদি পারি যে হয়তো কিছুই করতে আপনার ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন Yes. ঠিক আছে? আমার মনে হয় যে এটা একটা আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমাদের অডিট ওই একই জাস্ট না থেকে সামনে ভালো কোয়ালিফাই মানে আরো ভালো যেটা গুড ভ্যালু আছে আরো বেশি মানে ইনস্টিটিউটের জন্য ভালো এটা So his proposal is very much straightforward. Whether we can negotiate with Mustafa Jamal, he is the lowest one, proposing 20,000. So if he agrees that if he is ready enough with 20,000, then the council may think about it, or otherwise, is there any opportunity, Mr. Kashim or someone, that they may negotiate the amount? Mr. Mahmood, please. Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম। সুন্দর আলোচনা অডিটরের নিয়োগের ব্যাপারে। আমাদের কাউন্সিল একটা রিকমেন্ডেশন ছিল, আমরা যে প্রপোজালগুলো এসছে আপনাদের যে চিন্তা ভাবনা যেগুলো আপনারা বললেন, আমাদের কাউন্সিলও সেই একইভাবে একই চিন্তা চেতনা নিয়ে চেঞ্জ করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে এবং তারা রিকমেন্ড করেছে মুস্তফা সাজ্জাদ হোসেন কোম্পানিকে। আপনি একটু যদি একটু ওইসব প্রপোজ করেন, আপনারা যদি Yeah, I think the last one and least one, lowest one, 20,000, Mr. Mustafa Sajjad Khan. And council, our vice president, he mentioned that yes, the lowest one, they intend to get that name, and I think you are here proposing that that very organization for negotiating. So if not possible, if not possible, so we will go. ইনস্টিটিউট এর জন্য যে বেটার অনেক Certainly. গত পরশুদিন আমি যা শেয়ার করি যে মানে গভর্নমেন্ট থেকে একটা লিস্ট দিয়েছে অনেক অডিট ফার্মে প্রায় 40-50টার মতো ফার্মকে মানে করে দিয়েছে ডিসকোয়ালিফাই এবং তাদের একটা লিস্টও দিয়েছে মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এটার ইম্পর্টেন্সটা তো দিন দিন বাড়তেছে তো সো আমরা মনে হয় যে আমরা এটা ইনস্টিটিউটের সাথে একটা ভালো As he proposed the monetary one, so 10-20 is not much significant difference. So thank you, Kashim, Mr. Kashim, please. এর নাম্বারটা Not his number, please. রিমাইন্ড টু বি 0075 আমি একটু কথা বলি এমনি মাইক স্যারে যে ওই যে যেটা বললেন যে এনলিস্ট থেকে ইয়ে করছে, এটা বাংলাদেশ ব্যাংক অনলি ফর ব্যাংক এবং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের জন্য। তো তারা যে অন্য কিছু করতে পারবে না সেটা না, এটা একটা ব্যাপার আছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন রকম অভিযোগ যায়, এগুলাকে বেস করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিট কমিটিতে এগুলি উঠে, এটা বিআরপিডি এটা সার্কুলেট করে। অডিট কমিটির চেয়ারম্যান হলো এফআইডির যে এখন সিনিয়র সচিব আসাদুল ইসলাম। তো ওইখানে একটা প্রসেসের মাধ্যমে জিনিসগুলো হয় এবং এটা মানে এই নয় যে উনি অন্য অডিট করতে পারবে না, এবং যেহেতু সেই আছে তো আর আমরা যেহেতু আমরা রাইটলি আপনারা বলেছেন যে আমাদের যেহেতু একটা প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট এবং এটার কিন্তু দিন দিন ডিসক্লোজার বেশি দরকার, এটা কিন্তু মানুষের হাতে যাবে, এটা একটা ডকুমেন্টারি এভিডেন্স, এটা লং টার্মে থাকবে। আমরা থাকবো না, কোভিড থাকবে না, কিন্তু ডকুমেন্টটা থাকবে। তো এই জন্য আমাদের এটা রিএনরিচ হওয়া উচিত। তো এখানে অনেকদিন ধরে আমাদের মতিন ভাই বা আমাদের স্যার উনি আমাদের অনেকদিন ধরে এখানে করছিলেন। তো যেহেতু এখন মেম্বাররা চাচ্ছেন যে একটা চেঞ্জ, তো আমরা আসলে অ্যাকসেপ্ট করা ছাড়া উপায় নেই এবং আমরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং আমরা যেটা সামনে আসে সেটাই চলতে হবে, ভালোভাবে চলতে হবে। ধন্যবাদ। মানুষের যে একটা প্রস্তাবনা দিলেন, সেটা কোনটা? মোস্তফা সাজ্জাদ। মোস্তফা সাজ্জাদ আবার কিন্তু আবার অর্থমন্ত্রীর ভাতিজা হয় সম্পর্কে এই যে অডিটর যেটা, তো ওইটা হলে আমরা অন্য কোনো সুবিধাও পাওয়ার সুযোগ আছে এই অডিটর যদি আসে। আবার ঘটনাটা পাওয়ার আমরা
উনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ার ছাত্র, আমি নিজেও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ার ছাত্র, একসাথেও লেখাপড়া করেছি। ওদের মধ্যে আন্দাজ চাল করতে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সরি, আমি ফাঁক দিয়ে বলে যাচ্ছি। We listen the weight that carried by Mr. Mustafa Sajjad. Yet they are proposing very lowest amount. So certain thanks. This is a very participatory process, as because there should be some sort of recommendation. And this is you right away you click that, and officially the lowest one, Sajjad Jamal. So Kashan, we got the proposed, and one should be authenticated, one should be recommended. I'm MD Mazibul Islam. My number is 0899 on behalf of the members company, accepting the updated knowledge and recording the situation and all of the discussions related to these issues. Thank you very much. Thank you. You are most welcome. As per our usual practices, our adopted council members, they provide few statements on annual report, few on audit report, but unfortunately, we want to manage, we have a target of maximum 30 minutes to close this program, as because the law enforcement agency, other issues, and that to have a face-to-face interaction, to say hello to all of you on behalf of the council. So we gathered here, but now we are about to eat. We officially got the 4 key documents we placed to you, and one of different members they officially proposed, and 3 of them they recommended it, and finally it comes to executive council. Now we want to close it through our honorable president to say something all over this issue, that is recommendation, consideration, approval of annual report, audit report, the last AGM meeting minutes, and the appointment of auditors for the next financial year. So I have welcomed Mr. President Joel Kayu to officially say something and close this AGM. Thanks. Thanks all of you from my end. আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে প্রথমে ধন্যবাদ যে আপনারা এখন এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে অনেকে কষ্ট করে বা যথেষ্ট সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে এসেছেন। এখন সাধারণত সবাই মিটিং মিছিল এগুলো অ্যাভয়েড করে গ্যাদারিং এবং একটা করে জুমে করতে, এবং কয়েকটা অর্গানাইজেশন জুমেও করেছে। যেহেতু আমি চিন্তা করলাম যে না, যেহেতু আমাদের নতুন কাউন্সিল একটু চেঞ্জ হয়েছে, আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার, প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট স্যার একবার করেছেন, আমরা নতুনভাবে দায়িত্ব নিয়েছি। আমার মনে হয় আমাদের সবার সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন, একটু মত বিনিময় হওয়া প্রয়োজন, কারণ আমরা নতুনভাবে দায়িত্ব নিয়েছি, কাজ করতেছি। আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন, আপনাদের অ্যাডভাইস প্রয়োজন। সেই জন্যই আমরা কষ্ট করে ফিজিক্যাল আমরা এজিএমটা করেছি। আমি দেখেছি আইসিবি এজিএম জুম মিটিং আমাদের হচ্ছে, এবং আইসিবি আমরা অনেক মেম্বার, এবং আমরা যা এই বছর বেশি কিছু করতে পারি একটু কোভিডের জন্য আমরা অনেকটা এফেক্টেড। আমাদের যে স্পিড ছিল সেটা অনেক কিছুই করতে পারিনি, বাট আমরা অনেক কিছু আমরা করেছি। যেমন আমরা অনলাইনে আপনারা এখন পেমেন্ট দিতে পারবেন, মেম্বারশিপ পেমেন্ট দিতে পারবেন, স্টুডেন্টরা অনলাইনে পেমেন্ট দিতে পারবে, যে কোনো পেমেন্ট, ইভেন আপনারা বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট দিতে পারবেন। এবং সেটা আমরা সিস্টেমটা করেছি, আমরা একটা সিম কিনে নিয়েছি প্রতিষ্ঠানের নামে, এবং আপনারা পেমেন্ট করলে আমাদের সিমে শুধু মেসেজটা আসবে যে পেমেন্টটা এসেছে, কিন্তু টাকাটা কেউ টাচ করতে পারবে না, টাকাটা যাবে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এটা বিভিন্ন কর্পোরেটের জন্য সিস্টেমটা আসবে। আমি ফুরাতেছি, আমি প্রথমে আমাদের ওখানে এই সিস্টেমটা করেছি। আমাদের 38 ব্রাঞ্চ, কিন্তু সব ব্রাঞ্চ একই সিস্টেম, যে কোনো জায়গায় পেমেন্ট দিতে পারবে, বাট টাকাটা আমাদের অ্যাকাউন্টে হিট করবে, এবং তারা একটা ড্যাশবোর্ড দেয়, ড্যাশবোর্ডের সাথে সাথে দেখা যায়। যে আমরা চিন্তা করলাম যেহেতু এখন মেম্বার বা স্টুডেন্ট তাদের আসা করা একটা বিরাট অসুবিধা, ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টটা কমানোর জন্য আমরা সেটা করেছি, এবং আমরা বাংলাদেশের নাম্বার 1 পেমেন্ট গেটওয়ে অ্যাসোসিয়েশনে করেছি, এবং বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্টের সিস্টেমটা করেছি। আমাদের কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, আমাদের সিজি অ্যাক্ট, এবং আমাদের সিজি অ্যাক্ট নিয়ে আমরা অনেক কাজ করেছি, আমরা ড্রাফট তৈরি করেছি। আমাদের
সেক্রেটারির সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে আমাদের মিটিং সেট হয়েছিল। ওই সময় মামুন সাহেব একটু কোভিড আক্রান্ত হয়ে গেল, তখন আমরা যেতে পারলাম না। আরেকটা বিষয় হলো আমাদের ইনকাম ট্যাক্সে আমরা এসসিএ আইসিএমএ তাদের মতো আমাদের মেম্বারদের যেন সরাসরি প্র্যাকটিস করতে দেয়, সেটার জন্য আমরা কিছুটা কাজ করেছি। আমরা যথেষ্ট কাজ করেছি। আমরা বেশ কয়েকবার প্রপোজালও দিয়েছি, তাদের সঙ্গে কয়েকবার মিটিং হয়েছে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এটা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। এবং সর্বশেষ তাদের প্রপোজাল ছিল যে হ্যাঁ, এটা ওয়ার্ল্ডের কোনো দেশে আছে কিনা, এবং ওয়ার্ল্ডের কয়েকটা দেশে এই সিস্টেমটা আছে, সেটা রেকর্ডগুলো ডকুমেন্টগুলো কালেক্ট করে তাদেরকে দিতে বলবে। দ্যাট মিনস এন্ড উই আর পজিটিভ। তারা আমাদেরকে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে যে দেখেন, এটা একজন সিনিয়র সচিব বলেছে যে ওয়ার্ল্ডের 2-3টা দেশে এটা আছে, কারণ সিজিএ তো বাংলাদেশে না, মোটামুটি ওয়ার্ল্ডের অনেক দেশেই আছে এবং এটা অপশন আছে। তো এই ডকুমেন্টটা দিলে তখন তারা আমাদের জিনিসটা এগিয়ে নিতে পারবে। কি আমরা নিজেরা কাজ করার পাশাপাশি আমরা একদম লবিস্ট এঙ্গেজ করেছি, যেহেতু আমাদের এখানে তো আমরা কেউ ফুল টাইম সময় দিতে পারি না, একমাত্র আমাদের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ছাড়া। ইনশাল্লাহ ওইটা আমাদের কাজ চলতেছে। আমাদের সিজিএ অ্যাক্ট নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। এটা আমাদের এখন যেহেতু মাউন্ট সাহেব সুস্থ হয়েছে, আমরা যে আবার শিডিউল পাই, তাহলে আমরা আবার যাবো সচিবের সঙ্গে, আমরা সাক্ষাৎ করব এবং বিষয়টা আমরা এবং পাশাপাশি আপনারা জানি খুশি হবেন, আমরা এফআরসির সঙ্গে দেখা করেছি এবং এফআরসি কে আমরা একটা জিনিস বললাম যে বাংলাদেশে কত লক্ষ প্রতিষ্ঠান, আপনার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অনুসারে আমাদের 2 লক্ষ কোম্পানি রেজিস্টার্ড আছে, তার মধ্যে 46,000 কোম্পানি রিপোর্ট জমা দেয় এবং 2 লক্ষ তো লিমিটেড কোম্পানি, তারপরে সোল প্রোপাইটারশিপ আছে, তারপরে পার্টনারশিপ আছে, সেটা তো অডিটরের ম্যান্ডেটরি কোনো নিয়ম নাই। এবং তাদেরকে আমরা যখন বুঝলাম যে স্যার এখানে তো 3টা উইং, যেমন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা অডিট করতেছে, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টরা কস্ট অডিট করে, এবং বুকস অফ অ্যাকাউন্টস প্রিপারেশন অফ বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এর দায়িত্ব কার, এটা বলা হয় অলওয়েজ বলা হয় ম্যানেজমেন্ট রেসপন্সিবল। ম্যানেজমেন্টটা নিজে বানায় না, তার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বানায় বা সিএফও দিয়ে জানাতে বানায়। ওই রিসোর্সটা আমরা মার্কেটে তৈরি করে দিব এবং ওটার জন্য একটা আপনার প্ল্যাটফর্ম আমরা তৈরি করেছি। সিএ বাংলাদেশে কজন আছে বা আইসিএমএ কজন আছে, এবং আমাদের যে ইকোনমি তার এবং আমাদের সব প্রতিষ্ঠান তাদেরকে তারা ব্যয়বহুল, তাদেরকে নিয়ে মেনটেন করা সক্ষম হয় না। তখন এফআরসি প্রেসিডেন্ট এক পর্যায়ে বললো যে দেখি আপনাদেরকে তাহলে যে এসএমই সেক্টরটা আপনাদেরকে অডিট করার জন্য দেওয়া যায় কিনা, এবং প্রেসিডেন্ট সেটা নিজে বললো। কারণ কি এখানে সিআইসি যে অডিটের যে নিয়ম, সেটা তো আসলে সব প্রান্ত অডিট হয় না। প্রথমত লিমিটেড কোম্পানি তারা ম্যান্ডেটরি থাকলে অডিট করতেছে না, এখন আইসিবি এবং এনপিএল মিলে একটা সফটওয়্যার করছে, তারা হয়তো করতে বাধ্য হবে। যদি এটাতে আপনি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যাড হয়, তখন আর জয়েন্ট স্টক কোম্পানি তার ইয়েটা দিতে পারবে না। এবং বিরাট একটা এরিয়া আমাদের হয়ে গেছে। কোনো বলে দেখেন আমরা দায়িত্ব নিয়েছি, আমাদের এই বিশাল এরিয়া তো এত অল্প সংখ্যক প্রফেশনাল লোক দিয়ে সম্ভব না। দেখেন আপনাদেরকে এই পার্টটা আমরা দিতে পারি কিনা, এবং উনি ওনার কাউন্সিলে যারা ছিল এফআরসি তাদেরকে সবাইকে বলবো যে দেখেন এটা আপনারা ওয়ার্কআউট করে এটা করা যায় কিনা। তারপরে আমরা একটা জিনিস বলবো যে এই বছর আমরা প্রথম থেকে খুব চিন্তিত ছিলাম যে আমাদের তো ইনকাম নাই, আমাদের খরচ হচ্ছে। আমরা এক পর্যায়ে চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে আমরা অফিস ছেড়ে দেবো, ছোট অফিস দেবো। এক পর্যায়ে আমরা চিন্তা করলাম যে না, আমরা আমাদের এমপ্লয়ের সঙ্গে কমিয়ে দেবো, কার কি কাজ কে কি কাজ করি সেটা আমরা তথ্য নিয়ে শুরু করলাম। পরবর্তীতে আমাদের যারা এমপ্লয়ি তারা এগিয়ে এসে বললো যে স্যার কাউকে ফায়ার করার প্রয়োজন নেই, আমরা সবাই স্যাক্রিফাইস করবো। এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির প্র্যাকটিস অনুসারে আমরা ওইখানে স্যালারি কমিয়ে দিয়েছি এবং তাদেরকে বললাম যে দেখেন আমরা তো নন ট্রেডিং নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তো সাবসিডি দিয়ে চলা যাবে না, এবং আপনারা রেভিনিউ জেনারেট শুরু করেন ইন এনি ফর্ম, এবং তাদেরকে একটা টার্গেট দেওয়া হলে যে এই পরিমাণ রেভিনিউ করলে তখন আর আমরা স্যালারি আমরা এক পারে চলে যাবেন। এবং ইনশাআল্লাহ দেখা গেল যে 1 মাস বা 2 মাস পরে তারা কেম ব্যাক, এবং তাদেরকে আর আমাদের স্যালারি কম দিতে হয়নি। আমাদের যে টার্গেট সেই টার্গেটে তারা চলে আসছে, এবং আমরা রাউন্ড ইয়ারে আমরা লস হয়েছে, বাট ওই সময় তারা ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আসছে, এবং পরবর্তীতে দেখা গেল যে আস্তে আস্তে আমাদের আল্লাহর মধ্যে ইমপ্রুভ হয়েছে। তা আমরা একটা জিনিস বলবো, আমরা এই প্রফেশনে আমরা যদি কোয়ালিটিটা ধরে রাখতে পারি, ইনশাআল্লাহ আমরা 2025 সিজিএ নাম্বার 1 হতে পারবো ইনশাআল্লাহ। কারণ বাংলাদেশের ইকোনমি এখনো তো $250 বিলিয়ন, বাংলাদেশের ইকোনমি কিন্তু $1 ট্রিলিয়ন হবে,
এবং আমরা পার্শ্ববর্তী আমাদের পাকিস্তানকে অনেক আগে ক্রস করেছি, ইন্ডিয়াকে আমরা পার ক্যাপিটালকে আমি ক্রস করেছি, কিন্তু টোটাল জিডিপি ক্রস করি নাই। বাট সিঙ্গাপুর একটা ছোট দেশ, তাদের জিডিপি কিন্তু অনেক, এবং পার ক্যাপিটাল ইনকাম অনেক, এবং বাংলাদেশে যেভাবে গভর্নমেন্ট যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট কাজ করে যাচ্ছে, বিশেষ করে বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট, এগুলো কিন্তু ইফেক্ট আছে। যেমন বলা হয় যে পদ্মা ব্রিজ হলে আপনার টোটাল জিডিপি 1.5% থেকে 2% বাড়বে, কারণ ওই সেক্টরতে এখনো মনে করেন এসএমই সেক্টরে ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান নাই, ওইদিকে ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান হবে। এবং বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের কাজ যেহেতু হচ্ছে, এবং ইকোনমিক জোন 100 ইকোনমিক জোন হচ্ছে, প্রত্যেকটা ইকোনমিক জোনের পাশে তো আপনার বিভিন্ন সাব কন্ট্রাক্টর যেটা বলে বা ছোটখাটো সাপ্লায়ার যেটা, ওই সাপ্লাই চেইন যখন ডেভেলপ হবে ওখানে আমাদের হিউজ একটা অপরচুনিটি আসবে। এবং এফআরসি কে আমরা যদি ভালোভাবে বোঝাতে সক্ষম হই যে সংগঠিত ম্যাটেরিয়াল না, শুধু যারা কোম্পানি লিমিটেড ইনলিস্টেড তাদের জন্য একটা বিভিন্ন আইন আছে, সোল প্রোপাইটারশিপ সেহেতু কোনো আইনের আন্ডারে নাই, এবং পার্টনারশিপ তাদের অডিট এখনো পর্যন্ত ম্যান্ডেটরি না। তো সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে কাজ করে আমরা সবগুলো অডিটের আন্ডারে নিয়ে আসতে পারবো, এবং আমাদের মেম্বারদের স্কোপ অনেক বাড়বে। তারপরে আমরা কিছু প্র্যাকটিস আমাদের কয়েকজন মেম্বার তারা প্র্যাকটিসিং এর পারমিশন চেয়েছে এবং পারমিশন দিয়েছে, এবং আমরা আশা করি যে তারা ভালো করতেছে, এবং আমরা আস্তে আস্তে এটা আরো ইমপ্রুভ করবো। তো আমরা যেহেতু আমরা নতুন দায়িত্ব নিচ্ছি, আমরা আপনাদের সকল সহযোগিতা করি এই বলে আমার বক্তব্য। থ্যাংক ইউ। আসলে যেহেতু এটা একটা ম্যান্ডেটরি এজিএম, এবং এখানে কোভিডের কারণে বেশিক্ষণ আসলে করতে থাকার ইয়ে নেই, তো আমি এজিএমটা সমাপ্ত ঘোষণা করছি। থ্যাংক ইউ।